गुड मॉर्निंग एवरीवन मु लिपुन आपण मानक लिपुन ओडिया टीवी चैनल को बहुत बहुत स्वागत करुच्ची। आज हूँ नवेम्बर मास 3 तारिख बुधवार। तो आज सकाल कौन टॉप न्यूजेस रही चलतु देखी नवा। ता पूर्व समस्त चैनल को सब्सक्राइब कर पाखर ऑल बेल आइकन को दबाई दिंतु कहीं जहाँ भी लाटेस्ट इनफॉरमेशन रहा आपण मैंने सर्वप्रथमे देखिपारे। तेणु भिडियोटी निहाती शेष पर्यटन देखिए कारण बहुत सारा इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन रही। सो लेट्स स्टार्ट। प्रथम अपडेट रही श्रीमंदिर परिचालना कमिटी बैठक में अनुमोदित होती 190 कोटी टंकार बड़का बजेट। ता सहित चलित वर्ष महाप्रभुंक खणिरू अधिक आय करा पई लक्ष्य धार्य करा जाइतिबा बेले खंडेलाइट पत्थर आमदानी पई ओएमसी सहित चुक्ति करा जिवो। सेहीपरि सूर्य मंदिर रे रूपा छाउणी कार्य एवं श्रीमंदिर कर्मचारी और सेवायतों पई ड्रेस कोड खूब शीघ्र लागू हेबाकु नै निष्पत्ति होईछि। 2 नंबर अपडेट रही दीपावली पूर्व बीजेपी को झटका। आसंता वर्ष 5 राज्य रे हेबाकु थिबा विधानसभा निर्वाचन पूर्व बीजेपी को पराजय मुह देखिया पई पड़ी। मंगलवार प्रकाश पाई 13 राज्यर अनुष्ठित विधानसभा उपनिर्वाचन फलाफल। एथिरे कांग्रेस सफलता पाइथिबा बेले बीजेपी को निराश हेबा पई पड़ी। 3 नंबर अपडेट रही चाइनार लोकों को जरूरी सामग्री महजूद रखिबा लगी राष्ट्रपति सी जिनपिंग सरकार पक्षरु परामर्श दिया जाइछि। ए खबर एबे सोशल मीडिया रे प्रचारित हेबारे लागिछि। चाइना रे कोरोना महामारी संक्रमण बढ़ुतबारु सरकार एभली करिथाई पारंती बोली अनुमान करा जाउछि। 4 नंबर अपडेट रही विश्वकप चैंपियन दलर पूर्वतन ऑलराउंडर युवराज सिंह आसंता वर्ष फेब्रुआरी रे अवसर फेरी पारंती। एने सोमवार मध्यरात्रि रे इंस्टाग्राम रे एक पोस्ट करी सूचना देइचंती। पब्लिक डिमांड कारण अवसर घोषणा करिवार 2 वर्ष परे प्रख्यात ऑलराउंडर पुणी क्रिकेट पड़िया को ओह्लाइबाकू चिंता करुचंती। 5 नंबर अपडेट रही सड़क दुर्घटन आहत लोकों को तुरंत चिकित्सा पई राज्य सरकार 147 कोटी टंकार एक पांठी गठन करिचंती। एने गतकाली मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक घोषणा करिचंती। दुर्घटना क्षेत्र में प्रथम 48 घंटा मध्य चिकित्सा जोगाई देबा अति जरूरी बोली प्रकाश करी मुख्यमंत्री कहिचंती जे पांठी जरिया दुर्घटनार प्रथम 48 घंटा मध्य समस्त चिकित्सा खर्च पांठी बहन करा जिवो। गतकाली कोचिंडारे होइतिबा बिजु स्वास्थ्य कल्याण स्मार्ट कार्ड बंटन अवसर में ए घोषणा करिचंती। सड़क दुर्घटना रे बहु लोकंकर मृत्यु होइतिबा संपर्क में चिंता प्रकट करी मुख्यमंत्री कहिथिले जे ए क्षेत्र में तुरंत चिकित्सा सेवा जोगाई दिया जाई पारिले अनेक मूल्यवान जीवन बंचाई हेबो। तो सही कार्य यही पांठी सहायता करिबो बोली मुख्यमंत्री कहिसंती। 6 नंबर अपडेट रहुछि आज कोविड मृतकों संपर्क को 50,000 टंकार अनुकंपा मूलक राशि प्रदान करा जिवो। सेथिपई राज्य सरकार विधिबद्ध प्रक्रिया आरंभ करिसंती। जो माने कोविड रे मृत्युवरण करिसंती सेमानिक संपर्क माने ऑनलाइन माध्यम रे आवेदन करि परिबे। सेथिपई एक एप्लिकेशन बा वेबसाइट प्रस्तुत करा जाइछि। सेथिरे आपण मानकु आवेदन करिबा पई पड़िबो। सेथिपई जो माने आवेदन करिवे सेमाने caps.odisha.gov.in साइट रे जाई आवेदन करिया पई पड़िबो। तो वेबसाइट रे लिखि नियंतु caps.odisha.gov.in ले लॉगिन करिया पई पड़िबो। सेथिरे दिया जाइतिबा समस्त विवरणी पूर्ण करी सबमिट करिया पई पड़िबो जहाँ भी इनफॉरमेशन देकी। तो सबमिट कला परे आपणक बैंक खाता रे पैसा को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर माध्यम रे ट्रांसफर करा जिवो बोली सूचना रहउची। तो जो माने कोविड आक्रांत होई भल हेबार 30 दिन मध्य मृत्युवरण करिथिबे सेमानकु मध्य अनुकंपा राशि दिया जिवो। आ जो माने कोविड रे मृत्युवरण करछंती सेमानक संपर्क माने एई फॉर्म को फिलअप करंतु जा फल रे सेमानकु 50,000 टंकार सहायता मिली पारिबो ओडिशा सरकारक ठारू जाके वेबसाइट आज ठारू कार्यकारी हबो। तो एई जो ऑनलाइन प्रक्रिया रे जिल्लापाल सहायता राशि मंजूरी करिवे तापरे आपनकु मिली पारिबो 50,000 टंका। तो निहाती भाबे समस्त आवेदन कर दियंतु जो मानक फैमिली रे कहीं भी कोविड रे मृत्युवरण करिसंती। 7 नंबर अपडेट रही नवेम्बर मासरु राज्यर विभिन्न स्थान रे धान संग्रह प्रक्रिया आरंभ होउची। राइस मिल कम थिबा जिल्ला रे बाहर जिल्लार मिल कस्टम मिलिंग करि परिबे बोली 10 जिल्लार जिल्लापालंकु चिठी करिसंती ओडिशा राज्य जोगाण निगम परिचालना निर्देशक विश्वजीत दास। बालेश्वर बरगढ़ ढेंकानाल बलांगीर गंजाम जाजपुर कलाहांडी खोर्धा पुरी संबलपुर जिल्लार जिल्लापाल मानकु ए चिठी दिया जाइछि। 8 नंबर अपडेट रही राज्य में समवाय निर्वाचन पर बाट फिटी। सुंदरगढ़ जिला समवाय बैंक निर्वाचन मामलू बाट फिटी। सुंदरगढ़ समवाय बैंक निर्वाचन पर हाईकोर्ट निर्देश देइचंती। मासे मध्य निर्वाचन संपर्कित विज्ञप्ति जारी करने निर्देश होइछि। निर्दिष्ट समय निर्वाचन प्रक्रिया सारिबाकू हाईकोर्ट निर्देश देइछि।
ଦେଇଛନ୍ତି। 9 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ସବୁଜ ବାଣକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ବାଣ ଦୋକାନୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ମହମ, ଦୀପ ଆଉ ଲାଇଟ୍। 10 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଟ୍ରେନ୍ରେ ବାଣ ପରିବହନ ଉପରେ ଲାଗିଲା କଟକଣା, ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ 3 ବର୍ଷ ଜେଲ୍। ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରାକୁ ଅଧିକ ନିରାପଦ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ନିଜେ ଏଭଳି ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ ନ କରିବା ସହିତ ସହଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। 11 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ପଞ୍ଜାବର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅମରିନ୍ଦର ସିଂ ଆଜି ଏକ ନୂଆ ଦଳ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ଦଳର ନାମ ହେଲା ପଞ୍ଜାବ ଲୋକ କଂଗ୍ରେସ। ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ସେ ଏକ ନୂତନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ନୂଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କଂଗ୍ରେସରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡରେ ପଇସା ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ତ କେଉଁ ପଇସା ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, କ'ଣ ସବୁ ବେନିଫିଟ୍ସ ମିଳିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ତ ପ୍ରଥମ କଥା ରହୁଛି ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବନେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ କିଏ 100 ଟଙ୍କା କିଏ 150 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ସବୁ ବନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାମେଶ୍ୱର ତେଲି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଥିପାଇଁ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଇସା ଦେଉଛି। ପ୍ରତି ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ପିଛା ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମିଳୁଛି 16 ଟଙ୍କା। ସେ ଯେତେଟା ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ବନେଇବେ ପ୍ରତି ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ପିଛା 16 ଟଙ୍କା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ କତରୁ କାହା କତରୁ 100 କାହା କତରୁ 150 ଏମିତି ନେଇଥିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାମେଶ୍ୱର ତେଲି କହିଛନ୍ତି से पैसा पुणी फेरस्त करने एवं या तदंत निर्देश देइचंती जाकि गोटे बहुत बड़ इनफॉरमेशन समस्त ता सहित आपण मैंने निजर मतामत कमेंट सेक्शन में कमेंट करातु जे जनसेवा केन्द्र वाला आपण पैसा फेरब कि ना, कारण तांको ऊपर डिपेंड करुच्ची से ऑलरेडी पैसा नहीं सारी पैसा बर्तमान से फेरब कि ना, कारण जनसेवा केन्द्रकर कहवा कथा हूँ गवर्नमेंट जो पैसा दूसरी बहुत कम दूसरी आउ एक ई श्रम कार्ड अप्लाई करने आहरी अधिका टंका खर्च होची प्रिंट बाबद हो समय बाबद हो से खर्च होची। तेणु आपण मैंने निजर मतामत निश्चित भाव कमेंट सेक्शन में कमेंट देवे जे आपण जो पैसा देकी ई श्रम कार्ड बनईचंती से पैसा आपण को जनसेवा केन्द्र वाला फेरैबा ठीक हम कि नहीं। आ गवर्नमेंट तांको 16 टंका किंतु दउची प्रति ई श्रम कार्ड पिछा आपण माने समस्ते जानि नियंतु। सहित इंपोर्टाट इनफर्मेशन रोचे जो मान पाखे ई श्रम कार्ड अच्छी से पैसा मिलवा आरंभ हो जाए। तो क्यों पैसा मिलवा आरंभ हो जाए तो मुझे कही रखुची। तो देखो जदि आपण पाखे ई श्रम कार्ड अच्छी ताहले आपन को 2 लाख टंकार बीमा तुरंत मिल जाऊँगी। जदि आपणकर दुर्घटना होगी मृत्यु होची आपण फैमिली को 2 लाख टंका मिल। जदि आपणकर एक्सीडेंट होगी जदि आप अक्षम हो जाउछंती ताहले आपण फैमिली की मिल 1 लाख टंका। जदि एमती किसी घटुची ताहले आपण माने बीमा को क्लेम करें से आवश्यक डॉक्यूमेंट देकी जो बैंक खाता देकी आपण माने ई श्रम कार्ड रे खाता खोलीचंती सेठी जाईकी से बैंक रे देखा कले आपण माननकु से पैसा मिल पारिबो बोली सूचना रहउची। ताले आपण माने मध्ये ई श्रम कार्ड रे मध्ये ऑनलाइन माध्यम रे एको क्लेम करि पारिबे जाके ई श्रम कार्ड रे बहुत बड़ इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन थिला। ता सहित बहुत सारा न्यूज वर्तमान आसुची जे आज टंका मिलिबो काली टंका मिलिबो 5000 टंका मिलिबो 10000 टंका मिलिबो प्रथम किस्ती मिलिबो एमिति बहुत सारा न्यूज आपण माने यूट्यूब रे देखुतबे। सेमिति किछि भी वर्तमान पैसा मिलिबार नहीं। ओके तो आपण माने एथि प्रति समस्ते सावधान हुअन्तु। 13 नंबर अपडेट रहउची बेकार युवक एवं युवतीଙ୍କ ପାଇଁ खुशी खबर। भारतीय रक्षा मंत्रालय बा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पक्षरु ग्रुप सी पदवी ପାଇଁ नियुक्ति ପାଇଁ आमंत्रण करिछि। ए नियुक्ति जरिया रे स्टेनोग्राफर एलडीसी एवं मेसेंजर एवं सफाई कर्मचारी पदवी रे नियुक्ति मिलिबो। जदि आपण माने 10th पास किबा +2 पास करचंती पदवी ପାଇଁ आवेदन करि परिबे। 14 नंबर अपडेट रहउची महंगा पड़िबो बिना पोल्यूशन सर्टिफिकेट रे गाड़ी चालना। दंड गणिबा सहित जेल दंड भोगिया ପାଇଁ पड़ी पारे। वैध पीयूसी सर्टिफिकेट बिना राजधानी दिल्ली रे एबे गाड़ी चलाइबा कष्टकर होई पारे। बढ़ुतबा प्रदूषण को दृष्टि रखी दिल्ली सरकार एक विज्ञप्ति जारी करिसंती। 15 नंबर अपडेट रहउची फेसबुक रो पुनः नामकरण को नै बढ़िला विवाद। प्रतिष्ठाता मार्क जुकरबर्ग इस्तीफा दियंतु बोली दाबी करुचंती पूर्वतन बॉस फ्रांसिस ह्यूजेन। फेसबुक रे आभ्यंतरीण कार्यावली को नहीं से असंतोष व्यक्त करिसंती। से कहिसंती जुकरबर्ग कंपनी सीईओ रही एहार नाम मेटा रखिबारे कौनसी मूल्य नहीं। 16 नंबर अपडेट रहउची एणिकी राज्य में नॉनस्टॉप चलिबो टीकाकरण। आज ठारू घर घर बुली टीका न नैथिबा लोकंकु चिन्हट करिसंती अंगनवाड़ी और स्वास्थ्यकर्मी। प्रथम डोज नेबा परे द्वितीय डोज टीका नेबा
ନେବାକୁ ଲୋକମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 30 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଗାଁରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହର ଯାଏଁ ଟିକା ଦେବା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ତୁରନ୍ତ ଏମାନଙ୍କର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଟିକା ଦେବା ପାଇଁ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଅଧିକ ଲୋକ ଟିକା ନେଇନଥିବେ ସେଠାରେ ଟିକାଦାନ କେନ୍ଦ୍ର କରାଯିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। 17 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି କଟକ ବାଦାମବାଡ଼ି କେଏଫ୍ସିରେ ଚଢ଼ାଉ ବାସି ଏବଂ ଏକ୍ସପାୟରି ବେଟ୍ ରଖିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ସିଏମ୍ସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବ୍ରେଡ୍ ଜବତ କରିଛି ସିଏମ୍ସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍। ଚଢ଼ାଉରେ ସିଏମ୍ସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ସତ୍ୟବ୍ରତ ମହାପାତ୍ର ସାମିଲ ଥିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଟ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଟକରେ ପ୍ରାୟତଃ ଜିନିଷ ନକଲି, ସବୁ ଜିନିଷ ନକଲି ମିଳୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଏବେ କେଏଫ୍ସିର ଯେଉଁମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କେଏଫ୍ସିର ଚିକେନ୍ ଯାହା ବି ଖାଉଛନ୍ତି, ତ କେଏଫ୍ସି କଟକରେ ଯେଉଁ କେଏଫ୍ସି ଅଛି ସେଠି ବାସି ଆଉ ଏକ୍ସପାୟରି ଜିନିଷ ମିଳୁଛି, ଯାହାକି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦୟାକରିକି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି କଟକରେ ରହୁଛନ୍ତି। 18 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ଦାଉ ସାଜୁଛି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। କେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ତ କେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ଚାଷୀଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚାଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବାତ୍ୟା ୟାସ୍ ବାଧା ଦେଇଥିଲା, ପରେ ଲଘୁଚାପ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆସିଥିବା ବନ୍ୟା ନାକେଦମ କରିଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ 30% ଚାଷ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଯାହା ଯେତିକି ଧାନ ବଞ୍ଚିଥିଲା ସେଥିରେ ଏବେ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଧାନ କେଣ୍ଡା ବାହାରିବା ବେଳକୁ ପୋକ ଲାଗିବାରୁ ଫସଲ ଉଜୁଡ଼ି ଯିବାକୁ ବସିଛି। ଚାଷକୁ ରୋଗମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସାର ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ବି କିଛି ଲାଭ ହେଉନି, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ, ଯାହାକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। 19 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଅହେତୁକ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ଧନୀ ଆଉ ଗରିବ। ପେଟ୍ରୋଲ ଇନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସର ଦର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ରୋଷେଇ ଶାଳ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଆକାଶ ଛୁଆଁ ପରିବା ଦର ସାଙ୍ଗକୁ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ବୃଦ୍ଧି ଲୋକଙ୍କୁ କଲବଲ କରୁଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ପୁଣି ଚୁଲି ପାଖକୁ ଫେରିଲେଣି ଗୃହିଣୀମାନେ। 20 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆଜି ରାଜ୍ୟରୁ 441 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସୁସ୍ଥଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ସୁସ୍ଥଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 10,30,026କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହାକି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ। 21 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଭିଜିବ ଦୀପାବଳି। ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଠାରୁ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳ ଯାଏଁ ଲମ୍ବିଥିବା ଟ୍ରପ୍ ଲାଇନ୍ ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳ ଏବଂ ଏହାକୁ ଲାଗିଥିବା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କୋହଲା ପାଗ ଲାଗି ରହିଛି। ଏଥିସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଏହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ଗଜପତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ତା ଛଡ଼ା 4 ତାରିଖ, 5 ତାରିଖ, 6 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁମାନ କରିଛି। 22 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡାରେ ଗତକାଲି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେଠାରେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବିଜୁ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିବା ସହିତ 1554 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଛାଡ଼ି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପରିଚୟ। 2022 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ ପିଇବା ପାଣି ପାଇବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୁଚିଣ୍ଡା ନିକଟ ଦେବଗଡ଼ ସଦର ମହକୁମାରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସମ୍ପ୍ରତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ପାଇନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଡଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମିଳିବ। 23 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଜୟପୁର ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ରାଜସ୍ଥାନର ରାଜଧାନୀ ଜୟପୁରକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏବେ 11 ଲକ୍ଷ ରାଜଧାନୀବାସୀ ରହୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୟପୁର ଯିବା ପାଇଁ ଏବେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। ବହୁ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ଏହା ସଫଳ ହୋଇପାରିଛି। 24 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ମମିତା ମେୟରଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଜୋର ଧରିଲା ପ୍ରତିବାଦ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିବାଦ ଓ ବିକ୍ଷୋଭ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ମାସ 12 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ମମିତା ମେୟର ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅପରାଧୀକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ମମିତା ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉନି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରମାଣ ଥାଇ ମଧ୍ୟ
ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ ହେଉନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅପରାଧ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲାଣି। ଆସନ୍ତା 10 ଦିନ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରାନଗଲେ 12 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ, ଯାହାକି ବହୁତ ବଡ଼ ସୂଚନା। 25 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ରୋହିତ ଶର୍ମା ହୋଇପାରନ୍ତି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନୂଆ T20 କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରେ ଘୋଷଣା। 26 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକକୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା ଦାବିରେ ବେଲପଡ଼ା ଜୟ କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଘେରାଉ କରାଯାଇଛି। ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ପ୍ରଶାନ୍ତି ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଏକ 7 ଦଫା ସମ୍ମିଳନୀ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏବର୍ଷ ମରୁଡ଼ି ଆକଳନ ଆଉଥରେ କରାଯାଉ, ମରୁଡ଼ି ସହାୟତା ରାଶି ହେକ୍ଟର ପିଛା 20,000 ଦିଆଯାଉ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ, ଚାଷ ଜମିକୁ 100% ଜଳସେଚନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଉ, କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ କରାଯାଉ, ଧାନ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3,000 ଏବଂ କପା କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା 10,000 କରାଯାଉ ବୋଲି ପ୍ରମୁଖ ଦାବିପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। 27 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ସୁନା ଦରକୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 44,800 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 49,500 ଟଙ୍କା ଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। 28 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଫ୍ୟାମିଲି ପେନ୍ସନ୍ ନେଇ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ସର୍ବନିମ୍ନ ପେନ୍ସନ୍ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ବାପା ମା ଅନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଏହି ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ର 2ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଅନୁଯାୟୀ ମାସିକ ସର୍ବାଧିକ ଦରମା 2,50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେନ୍ସନ୍ ସଂଶୋଧିତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। 29 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କିଷାନ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ କିସ୍ତି ମିଳୁଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ମିଳୁନଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ଆଜି କାହାକୁ କାଲି ଏମିତି ପଇସା ମିଳୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଯେଉଁ 10ମ କିସ୍ତି ରହୁଛି ସେଟା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 15 ତାରିଖ ଭିତରେ ମିଳିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 9ମ କିସ୍ତି ମିଳିଛି ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସବୁ କିସ୍ତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ମିଳିସାରିଛି ସେମାନଙ୍କୁ 10ମ କିସ୍ତି 2,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ତ ଯାହାକି ଆଜିକାର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରହିଛି ଗ୍ରୋ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିକି ପଇସା କମାନ୍ତୁ। ସେଠି ସାଇନ୍ ଅପ୍ ବୋନସ୍ 100 ଟଙ୍କା, ପ୍ରତି ରେଫର୍ 100 ଟଙ୍କା, ଯାହାକୁ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।